الرحمن الرحیم. میرا بہت بہت پیارا بھائی چودھری ریاض الحق جج صاحب، راؤ اجمل خان دلاؤدین صاحب، غلام رضا ربیرہ صاحب، عاشق حسین کرمانی صاحب، صاحب، چودھری افتخار حسین چھچھر صاحب، نور الامین وٹو صاحب، اور اکاڑا کے میرے بہت پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں، ماؤں، آپ کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. اکاڑا اب میں کیا کہوں؟ ادھر دیکھوں، آگے دیکھوں، پیچھے دیکھوں، کدھر دیکھوں اکاڑا؟ آج صبح جب میں لاہور سے نکل رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اس قدر دھند ہے، اس قدر کوہرا ہے، اس قدر سردی ہے، اس دھند میں گھروں سے کون نکل کے جلسوں میں آئے گا؟ لیکن یہاں تو میں آپ کا جم غفیر دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ. اسٹیڈیم کے اندر بھی، اسٹیڈیم سے باہر بھی، راستوں میں بھی. اکاڑا میں مجھے پوری زندگی کے لیے آپ لوگوں نے خرید لیا ہے، بہت بہت شکریہ. اور یہ میرا بھائی کھڑا ہے ریاض الحق جج سے، آگے آئے نا ریاض صاحب. یہ نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا خاموش سپاہی ہے. برے وقت میں جس طرح یہ میرے دائیں کھڑے ہوئے، میرے بائیں کھڑے ہوئے، جس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ نبھایا ہے، نواز شریف کا ساتھ نبھایا ہے، آج میں اکاڑا کے عوام کے ساتھ مل کے اکاڑا کی مسلم لیگ نون کی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں. اور اکاڑا والوں، یہ بات سچ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے آج انتخابی مہم کے آغاز میں اکاڑا بھیجا. انہوں نے کہا اکاڑا سے جا کر شروع کرو، اور اکاڑا کو جا کے نواز شریف کا یہ میسج دو کہ نواز شریف اکاڑا سے پیار کرتا ہے، اکاڑا نے بھی نواز شریف کے ساتھ وفا نبھائی ہے. اور میں اکاڑا کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کو سلام پیش کرنے آئی ہوں، اپنی ان بہنوں کو اور ماؤں کو سلام پیش کرنے وقت میں، کڑے وقت میں. آج تو سردی ہے نا، موسم ذرا خراب ہے، جنہوں نے خراب سیاسی موسم میں بھی مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ سب کو سلام. اور آج نواز شریف صاحب 4 سال جو اپنے وطن واپس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد یہ آپ کا سہرا ہے، آپ کے سہرا آپ کے سر کو جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے. اور اتنی سردی میں اکاڑا کا جلسہ بتا رہا ہے کہ 8 فروری کو اکاڑا میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ تعالی. والو، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے انتقام ان بخدا یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا، یہ انتقام ان سے مسلم لیگ نون نہیں لے رہی، یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے.
ایک سو موٹو سنا ہے نا؟ سو موٹو کیا ہوتا ہے؟ جب عدالت خود بخود نوٹس لیتی ہے کسی چیز کا، تو قدرت کی عدالت نے پاکستان کے اور نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سو موٹو لے لیا ہے. اور کس طرح یہ بزدل آ رہا ہے. اوکاڑا کے غیور عوام کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنے آئی ہوں. اوکاڑا والوں، سنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ سنا تھا نا؟ دیکھ رہے ہو کہ لاٹھی کس طرح. بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے. جو جتنا بڑا بے رحم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ڈر. میں ڈرو کا لفظ سنا ہوا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ کون سا لفظ؟ ڈرو کا لفظ سنا ہے نا؟ دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے فرعون بنے ہوئے تھے، بے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پہ فرعون بنے ہوئے تھے، اور آج اپنی باری آئی تو منہ چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. ٹانگ پہ پلستر چڑھانے سے لے کر ویل چیئر تک کی کہانی، منہ پر کالا ڈبہ اور کالی بالٹی چڑھانے کی کہانی، عدالتوں کے احاطوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی، اس کے مناظر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ مجھے آواز نہیں آئی اوکاڑا والوں. ظالم کے مناظر، دوڑنے کے مناظر دیکھے یا نہیں دیکھے؟ جب انسان نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے تو شیر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کوئی مشکل وقت کا سامنا کیوں نہیں کر سکتا، کیوں پلاسٹر چڑھانے پڑتے ہیں، کیوں ویل چیئر، کیوں منہ چھپانا پڑتا ہے. اس لیے منہ چھپانا پڑتا ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، کہیں چوری پکڑی نہ جائے. اور زور سے بولو. کیا کہہ رہی ہے اوکاڑا کی عوام؟ اور اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی. مورا شیر تلاوانگے شیرانو جلاوانگے، مورا شیر تلاوانگے. لوگوں کو چور چور کہنے والا اپنی باری آئی تو گھڑی بھی نہیں چھوڑی، خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچ کے پیسے کھا گیا. لوگوں کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا، باپ کے سامنے گرفتار کیا اور سزائے موت کی چکیوں میں پھینکا. اپنی باری آئی تو بزدلی کی داستانیں رقم کر کے ذلت سے فرار ہوئے، ذلت سے، عزت سے بھی نہیں گئے. نواز شریف کو 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پر جب نکالا تھا، نواز شریف عزت سے گھر گیا تھا، آپ کی طاقت سے گھر گیا تھا. لیکن یہ ذلت سے گئے ہیں. ان کے نصیب میں وہ سب کچھ بھی آیا اور ذلت بھی آئی، کیونکہ کھڑا ہو کے یہ سامنا مشکل وقت کا نہیں کر سکے. بولو، پاکستان کے لیڈر ایسے بزدل ہونے چاہیے؟ اوکاڑا کے عوام کا لیڈر ایسا بزدل ہونا چاہیے؟ اوکاڑا والوں، یاد رکھنا، قدرت کا اصول، قدرت کے اصول میں گناہگار کی معافی ہے. اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اس کے نظام میں گناہگار کی معافی ہے، اس کے نظام میں ظالم کی معافی نہیں ہے.
اور ان کو آپ کی آ لگی ہے. 2018 سے پہلے نواز شریف کے دور میں آپ کو سستی بجلی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ سستی روٹی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ سستی گیس ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ سستا پیٹرول ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ سستی چینی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ جب آپ سے انہوں نے سازش کر کے نواز شریف سے اقتدار چھینا، آپ سے سستی بجلی، سستی گیس، سستی روٹی، سستی دوائی چھینی، تو پھر ان کو آپ کی ہائے لگی ہے، آپ کی آ لگی ہے، مزدور کی آ لگی ہے، گھر میں جن کے چولہے نہیں جلتے ان کی آ لگی ہے ان کو. آج اسی لیے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، یہ خود ہے اوکاڑا والوں. اور ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. کل پرسوں سے بڑا شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے. سن رہے ہو نا وہ شور؟ آپ سے کسی نے کوئی نشان واپس نہیں لیا. کون سا نشان؟ تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا. تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا، تمہارا انتخابی نشان وہ ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. وہ ڈنڈا جو تم نے پاکستان کی ریاست پر چلایا، پاکستان کے عوام کی روٹی پر چلایا، وہ ڈنڈا جس سے تم نے پاکستان کے جو ہمارے پولیس والے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے سر توڑے، ان کی ہڈیاں توڑی. تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں تھا، تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. وہ ڈنڈا اب تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے. پوری قوم نے دیکھا کہ تم نے اس ڈنڈے سے شہداء کی یادگاروں کو توڑا. تم نے اس ڈنڈے سے قوم کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے. دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اوکاڑا والوں؟ اب کہو کہ تمہارا انتخابی نشان کیا ہے؟ یا تو تمہارا انتخابی نشان وہ گھڑی ہونی چاہیے تھی جو تم نے چوری کی ہے، یا وہ پیٹرول بم ہونا چاہیے تھا جو تم نے چلایا پولیس کے اہلکاروں اور انتظامیہ کے اوپر. آج کہو، آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو، تاکہ ان کو لگے پتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے. شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے، لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان. وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تو تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم انتخابی جو تمہارے پارٹی کے الیکشن ہے، تمہاری جماعت کا جو انتخاب ہے، اس میں تم ہیرا پھیری کرو گے، جال سازی کرو گے اور پتلی گلی سے نکل جاؤ گے؟ یہ اوکاڑا کے عوام نہیں ہونے دیں گے. اس کا قصور نہیں ہے، اس کو لاڈلے پن کی عادت تھی. اس کو عادت تھی کہ یہ جب عمر عطا بندیال جیسے بدنام زمانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جاتا تھا تو وہ کہتا تھا گڈ ٹو سی یو عمران خان صاحب، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی. اس کو عادت تھی کہ آج قید ہوئی ہے، کل بیل بھی ہو جائے، رہائی مل جائے. اس کو عادت تھی کہ مرسیڈیز میں بٹھا کر اس کو عدالت سے رخصت کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس کو ریسٹ ہاؤس لے جاؤ، اس کو آرام کراؤ. اس کو سہولت کاری کی عادت تھی. ہنو سہولت کاریاں نہیں رہیاں، نہ وہ سہولت کاری رہی نہ وہ سہولت کار رہے. اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ان کو ان کے انجام تک پہنچایا، عبرتناک انجام تک پہنچایا.
اور میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے وکیلوں کو سمجھاؤ, اپنے وکلاء کو کہو تیاری کر کے عدالت جایا کریں, کیونکہ اب ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے. اب فیصلے یا عوام کی عدالت کرے گی یا قانون کرے گا, لا کرے گا. اب مدر ان لا کے فون سے فیصلے کی سہولت میسر تمام دنیا نے کہ عدالت جواب کی, انہوں نے سمجھ لیا ہر جگہ دھاندلی چل جائے گی. ہزاروں کے حساب سے امیدوار تھے, اتنا ووٹر نہیں تھا جتنا امیدوار تھا. اور نے کہا کہ سب سے اتنی لمبی لمبی آپ نے فیس لی, کوئی رسید دکھا دو. ایک جج صاحبہ نے کہا کہ دوسروں سے تو رسیدیں اور آپ کی جال سازی کو دیکھے گی. 2018 کی کہا نا اب وہ سہولت کاری ساتھ ملا کر کھیلنے کی عادت ہے. ابھی شریف کے امپائر یہ میرے سامنے کھڑے ہیں. نواز شریف کو نکال انشاءاللہ. تمہارا الزام قدرت نے اٹھا کر تمہارے منہ پر مارا. جال سازی بھی پکڑی گئی. بھائیوں بزرگوں, لوگوں نے نواز شریف کو نہ صرف اور یہ میں آج بتا دوں, اوکارا کے غیور عوام کو بتانا چاہتی ہوں اپنی سے محبت کرتا ہے, اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, تو وہ نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے ہی نہیں سکتا. پر لگنا ہے 8 فروری کو. آواز نہیں پر لگیں گے, جتنے بیلٹ باکس سے وہ
उतनी जितनी मजबूत हुकूमत नवाज शरीफ को दोगे, आपके घर पे आपको सस्ता इलाज, सस्ती दवाई, उतनी अच्छी तालीम आपके बच्चों को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं है, ना हमें इंतकाम की फिक्र है उकाड़ा वालों, हमें सिर्फ ये फिक्र है कि अवाम के, गरीब के, मजदूर के, रेड़ी वाले के जो बुझे हुए चूल्हे उनको इंशाअल्लाह किस तरह चलाना है हमने वापस। और आज जब मैं लाहौर से निकल रही थी, नवाज शरीफ साहब जानते हो क्या मीटिंग कर रहे थे? उकाड़ा वाला ध्यान से सुनो। आज जब मैं घर से निकल रही थी तो नवाज शरीफ साहब क्या मीटिंग कर रहे थे? 10-15 लोगों के साथ वो ये मीटिंग कर रहे थे कि अवाम को मैंने सस्ती बिजली कैसे देनी है, उनके बिजली के बिल मैंने कैसे कम करने, उनकी रोटी की कीमत मैंने कैसे कम करनी है, उनको सस्ती गैस मैंने कैसे फराहम करनी है, उनको सस्ती चीनी मैंने कैसे देनी है, उनको सस्ती सब्जी मैंने कैसे देनी है, उनके अस्पतालों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनकी सड़कों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनके घरों में मैंने कैसे खुशहाली लेकर आनी है। और ये जो नौजवान हमारे सामने खड़े हैं, इनको हमने कैसे नौकरियां देनी है, कैसे इनको वज़ाइफ देने हैं, कैसे इनकी तालीम के मेयार बनाना है, कैसे एक 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 घर में मुस्लिम लीग नून ने सोलर पैनल पहुंचाने हैं, कैसे किसान को सस्ती खाद देनी है। ये रियाजुल हक जज साहब खड़े, इनका बहुत सब्जेक्ट है ये, काश्तकारी और किसानों के मसाइल, किस तरह किसान को हमने सस्ता बीज देना है, किस तरह किसान को हमने सोलर ट्यूबवेल देना है, किस तरह किसान की जो सब्जी है उसको हमने मार्केट तक रसाई देनी है, सड़कें बनानी है उनके लिए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचे और खराब ना हो। और मैं आपको, ये जो खवातीन यहां पर खड़ी हैं, मैं इनके लिए भी दिल से कुछ करना चाहती हूं। मैं आज पूरे पाकिस्तान की खवातीन और नौजवानों को ये मैसेज देना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत की पूरी तवज्जो न सिर्फ महंगाई को कम करने में होगी, बिजली गैस के मसाइल को खत्म करने में होगी, लेकिन नौजवानों का मुस्तकबिल मजबूत बनाने पे मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो होगी इंशाअल्लाह ताला। खवातीन को भी रोजगार के यकसा मौके मिलने चाहिए। खवातीन को मजबूत बनाना मेरा वादा है आपसे इंशाअल्लाह। खवातीन को बाइज्जत जिंदगी देना, उनको बाइज्जत सवारी देना, बाइज्जत रोजगार देना, उनको मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, उनके लिए टेक्निकल आईटी स्टार्टअप्स शुरू करना, ई कॉमर्स देना, ये इंशाअल्लाह ताला दिन रात एक कर देंगे। और आप जानते हो कि आज इलेक्शन के बाद लोग लंबी तान कर सो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन तक मुतहर्रिक होगी, लेकिन इलेक्शन के बाद भी 5 साल इंशाअल्लाह आराम से नहीं बैठेगी। बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह दानिश स्कूल बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला जदीद तरीन अस्पताल बनेगा। आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, सबको इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सेहत की सहूलियात से आरास्ता करेंगे, ताकि आपको सेहत के लिए, इलाज के लिए लाहौर ना जाना पड़े।
जो दवाइयां घरों तक पहुंच सकती हैं आपके दरवाजे पर पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह आराम से नहीं बैठेंगे। 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान को तालीम से नवाज दो। 8 फरवरी को नवाज शरीफ को वोट देकर पाकिस्तान को सेहत से नवाज दो। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाकर मरीज को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई से नवाज दो। मेरे मुल्क को सस्ती बिजली और सस्ती गैस से नवाज दो। हमने सर्वेस कराए हैं और सर्वे में जो चीज सबसे ऊपर आई है वो गैस की फराहमी का तातुल है। अभी रास्ते में मुझे कोई 50-60 सड़क पे खड़ी थी, उन्होंने रोका, मैं रुक गई। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी वादा करो कि गैस पहुंचाओगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे, गैस घर घर पहुंचाएंगे। शेर पर मोहर लगाओ। आवाज नहीं आ रही ओकाड़ा वालों, बोले इंशाअल्लाह। ओकाड़ा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका और मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारान का भी शुक्रिया कि आज इतनी सर्दी में धुंध में इतनी जबरदस्त महफिल सजा दी। मुझे ओकाड़ा के अवाम से मिलने की सआदत मिली। इंशाअल्लाह इलेक्शन हामियों नासिरों मेरे साथ मिलके दो नारे लगाने। नवाज शरीफ, नहीं लाहौर तक आवाज आनी चाहिए, रायविंड तक। नवाज शरीफ। और अब पूरे पाकिस्तान में मेरे वतन के जिंदाबाद की आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नासिर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जो कि खिताब कर रही थी ओकाड़ा में, और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले अंजाम तक पहुंच रहे हैं। एक एक जालिम अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। ये इंतकाम कुदरत की अदालत ले रही है। नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सुमोटो लिया है। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। उन्होंने बात करते हुए मजीद ये भी कहा कि आज ये जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। अदालतों से भागने के मनाजिर आपने खुद देखे। नून लीग का जलसा ओकाड़ा में जारी था, जिसमें मरियम नवाज खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि इंतकाम कुदरत की अदालत ले रही है, कुदरत ने सोमोटो ले लिया है। आपको उन्होंने ये भी कहा कि जो जितना बड़ा जालिम होता है इतना ही बड़ा बुज़दिल भी होता है। ये जिल्लत के साथ घर गए हैं और नवाज शरीफ इज्जत के साथ घर आए हैं। बानी पीटीआई खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेचकर खा गया। जो जितना बड़ा जालिम होता है उतना बड़ा बुज़दिल भी होता है। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। एक एक जालिम अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। ये इंतकाम कुदरत की अदालत ने लिया है। नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सोमोटो लिया है। और ये भी कहा कि कल ये फिरौन बने हुए थे, आज वो जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। अदालतों से भागने के मनाजिर आपने भी देखे, सवाल किया, बताया शुरका को और कारकुनान को। ये भी कहा कि बानी पीटीआई खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेचकर खा गया, नवाज शरीफ इज्जत के साथ घर गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है। दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि मैं ओकाड़ा की तकदीर बदल दूंगी, इलेक्शन जीतकर आपके पास आऊंगी। हर जिले में दानिश स्कूल और जदीद अस्पताल बनेगा। इलेक्शन के बाद भी नून लीग आराम से नहीं बैठेगी। आपको अद्वियात आपके घरों पर मिलेंगी। एक एक घर में सोलर पैनल पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों को इंतखाबी निशान नहीं मिलता, ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है। दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई है।
मरियम नवाज जो कि जलसा आम से खिताब कर रही थी ओकाड़ा में, और जलसे के बाद वो यहाँ से वापसी की जानिब रवाना है और बच्चों से मिल रही हैं और उनको गले लगाकर उनका शुक्रिया भी अदा किया उनकी आमद के ऊपर। उन्होंने कहा कि आज बहुत ठंड है और धुंध है और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन आप यहाँ पर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि उस लाडले पन की आदत थी। उन्होंने कहा कि उमर अता पंडियाल उसे गुड टू सी यू कहते थे, उसको इस चीज की आदत थी। अपने वकला को कहो तैयारी से अदालत जाया करें, अब सास से फोन कराकर फैसले लेने की सहूलत नहीं है। हर जिले में स्कूल और अस्पताल बनाएंगे, मरियम नवाज ने जलसे से खिताब किया। ओकाड़ा में उनके हमरा मरियम औरंगजेब थी जो अभी भी मनाजिर में नजर आ रही हैं स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि रास्ते में खवातीन ने हमारी गाड़ियां रोकी और कहा कि वादा करें कि हमारे घरों में गैस पहुंचाएंगे। मैं आज वादा करती हूं कि पाकिस्तान के हर घर में, पंजाब के हर घर में सोलर पैनल पहुंचाएंगे, उनको गैस फराहम की जाएगी। मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो नौजवानों के मुस्तकबिल पर है, नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी जालसाजी पकड़ी गई, पूरी दुनिया ने देख ली है कि किस तरह से तुमने जालसाजी की। अल्लाह ने उन सहूलतकारों को भी इबरत तक पहुंचाया, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया है। नवाज शरीफ आज मीटिंग कर रहे थे कि लोगों को सस्ती बिजली और गैस कैसे देनी है। नवाज शरीफ आज मीटिंग में ये बात कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ किस तरह से दिया जाए। हमारे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं है। और उन्होंने आखिर में नारे भी लगवाए। नवाज शरीफ के लिए नारा लगवाया गया। नवाज शरीफ एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहते हैं, आप नवाज शरीफ का साथ दें। ओकाड़ा में नून लीग के जलसे में मरियम नवाज ने खिताब किया। कारकुनान की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। कारकुनान से सवाल किया कि क्या आप नवाज शरीफ के साथ हैं, क्या आप नवाज शरीफ को वोट देंगे? दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा हम करेंगे। आप कहो इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए। शोर मचाया जा रहा है कि पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस क्यों ले लिया गया, लेकिन पीटीआई से तो इंतखाबी निशान वापस ले लेना चाहिए था। डंडा या पेट्रोल बम का निशान लेना है तो मैं इलेक्शन कमीशन को कहती हूं कि ये निशान दे दें। तुम्हारी जालसाजी आज पकड़ी गई, दुनिया ने लाइव टीवी में तमाम मनाजिर देखे हैं। वो डंडा आपके हाथ से छीन लिया गया है। मजीद कहा कि शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज शरीफ का तोहफा दो। हर जिले में स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। मरियम नवाज ने ओकाड़ा में जलसे से खिताब किया और तमाम तर तफसीलात में उन्होंने कहा कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम हमारा साथ दे।